वचन को आइए, हम नीति वचन ध्यान कर रहे थे। पहले अध्याय का 7वें वचन हम ध्यान कर रहे थे। तो पिछले दिनों में एक बार हमने इस वचन को लेकर ध्यान किया। एक बार और प्रभु की वचन उनसे बात करना चाहता है, ये मौका मिला है तो परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए पहला अध्याय का 7వ वचन మొదటి అధ్యాయంలోని 7వ వచనాన్ని మనం ధ్యానం చేసుకుంటా ఉన్నాం। యెహోవా का भय मानना बुद्धि का मूल है। यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। और लिखा है कि बुद्धि और शिक्षा को मूढ़ ही लोग तुच्छ जानते हैं। इस बात को लेकर हम ध्यान कर रहे थे। ఈ మాటనే మనం ధ్యానం చేస్తున్నాం। సామెతల గ్రంథం 1వ అధ్యాయం 7వ వచనం, యెహోవా యందు భయభక్తులు కలిగి ఉండుట తెలివికి మూలము, మూర్ఖులు జ్ఞానమును ఉపదేశమును తిరస్కరించుదురు। యెహోవా का भय मानने को लेकर सीख रहे थे। దేవునికి భయపడాలి అన్న విషయం గురించి వింటా ఉన్నాం। తెలుగులో అయితే యెహోవా యందలి భయభక్తులు కలిగి ఉండుట అని రాయబడి ఉంది। తెలుగు में लिखा गया कि यहोवा का भय मानते हुए भक्ति दिखाना करके लिखा है, मगर हिंदी में तो केवल यहोवा का भय मानना करके लिखा है। हाँ, ये बात सही है, भय के साथ ही भक्ति होनी चाहिए। अगर सच्ची में भय होगा तो भक्ति का जिंदगी भी हम जी पाएंगे। నిజంగా దేవుని యందు భయం ఉంటేనే ఆ భయమే మనకి భక్తిని నేర్పుతుంది। वो भय ही हमें भक्ति कैसा करना परमेश्वर का वो सिखाता है। मगर आजकल क्या हो गया, కానీ దినాల్లో ఏమో జరుగుతుందంటే, పోయిన వారు విన్నాం, पिछला हफ्ता में हमने सुना था, ऊपर का भक्ति का बेश धरते हैं मगर अंदर परमेश्वर का शक्ति है ही नहीं। పైకి భక్తి గల వారై ఉండి దేవుని శక్తిని ఆశ్రయించిన వారిగా ఉన్నారు। तो इस तरह शैतान लोगों को इस्तेमाल कर रहे हैं। ఈ విధంగా సాతానుడు మనుషులను ఉపయోగించుకుంటూ ఉన్నాడు। అంటే కనపడే భక్తిని ప్రదర్శించడానికి క్రైస్తవులైన వారు ఇష్టపడుతున్నారు। जो ऊपर से भक्ति का वेश है ना, उसे दिखाने के लिए ईसाई लोग पसंद करते हैं, मगर परमेश्वर का भय के साथ भक्ति उसके लिए नहीं सोच रहे। దేవునితో భయం ఉండి ఆ భయంతో చేసే భక్తి అవసరమని తెలుసుకోలేకపోతున్నారు। वचन कहता है यहोवा का भय भक्ति के साथ मानना, क्या कहता है, बुद्धि का मूल है। यहोवा యందు భయభక్తులు కలిగి ఉండుట జ్ఞానానికి మూలము। अगर हमारे अंदर भय नहीं है तो हमारे पास ज्ञान नहीं है। మనలో కనుక దేవుని భయం లేకపోతే జ్ఞానం లేదు। భక్తి ఉంటే అది భయంతో కూడింది, కాకపోతే ఆ భక్తి వల్ల ఏ ప్రయోజనం లేదు। अगर भक्ति है भय नहीं है तो उस भक्ति से कोई फायदा नहीं है। अगर भय नहीं है तो భय इसलिए है, ఎందుకు భయపడాలి అంటే ఆయన చూస్తున్నవాడు మన క్రియలను బట్టి మనకు తగిన ఫలం ఇస్తాడన్న భయం మనకు ఉండాలి। वो देखने वाला परमेश्वर है, हमारी रवैया के अनुसार, हमारे कार्यों के अनुसार वो हमें प्रतिफल देगा। ये भय होनी चाहिए। भय होने के लिए पहले यकीन भी होनी चाहिए, हाँ हकीकत में परमेश्वर है। భయపడాలి అంటే నిజంగా దేవుడు ఉన్నాడు అని నమ్మాలి। ఎందుకు నమ్మాల్సిన అవసరము, క్यों భరోసా करना, क्योंकि परमेश्वर दिखता नहीं है। దేవుడు కనపట్టలేదు కదా, దేవుడు కనపట్టలేదు కదా అని చెప్పి భయం లేకుండా మనుషులకు కనపడే భక్తిని చేస్తున్నారు। परमेश्वर दिखता नहीं है इसलिए परमेश्वर को नहीं डरते हुए मनुष्यों के सामने दिखाई देने वाला भक्ति दिखाने को पसंद कर रहे इंसान। तो ऐसा लोगों से परे रहना करके తిమోతిస్ में लिखा गया। అలాంటి వారికి విముఖుడవై ఉండు అని తిమోతికి పౌలు గారు పత్రిక రాస్తున్నాడు। అంటే ఇప్పుడు భయము ముఖ్యమా భక్తి ముఖ్యమా? क्या भी भय होना जरूरी है, भक्ति होनी जरूरी है। हाँ, भक्ति जरूरी है मगर भय के साथ भक्ति हो तभी फायदा है। భక్తి ఉండటం అవసరము, కానీ అది భయముతో కూడిన భక్తి అయితేనే అవసరం। तो भय और भक्ति का अंतर मालूम होने के लिए, భయానికి భక్తికి ఉన్న తేడా ఏంటంటే, భయమేమో దేవుడు ఉన్నాడు లెక్క అడుగుతాడు అన్నది అని చెప్పాం। भय के बारे में मैंने बताया था, परमेश्वर है करके यकीन करना चाहिए, हमारे वो एक दिन हिसाब लेगा, इसको मानकर चलना भय है करके बताया। भक्ति क्या है, भक्ति అంటే ఏంటి, सादृश्य के लिए दृष्टांत के तौर पर बताए जाऊं तो, अभी देखो मैं अभी घूंघट डाल के बैठी हूँ, నేను ముసుకేసుకుని కూర్చున్నాను। ఇదొక భక్తిలో ఒక విషయంగా చెప్పుకోవచ్చు। ये भक्ति में एक विषय इसको बता सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर का आदर करते हुए, దేవునికి భయపడుతూ ఆయనను సన్మానిస్తూ దేవుడికి చెప్పిన ఆ నియమ ప్రకారం నడుచుకోవాలని
ఇలా నేను ఉన్నప్పుడు నన్ను చూసిన వారు ఖచ్చితంగా దేవుడు అంటే చాలా భయభక్తులు నా విధంగా గమనించగలుగుతారు అనుకుంటున్నానే. ఇది భక్తి. ये भक्ति जो है, मैं ऐसे घूंघट डाल के बैठी हूँ परमेश्वर का मान रखते हुए, और खास करके मुझे कोई देखेगा तो, साधारण तौर पर इंसान की बातें कर रहे, मुझे कोई देखेगा तो मुझे अच्छी भक्ति करने वाली है करके समझेंगे बोलकर मैं इस तरह रखूंगी ना घूंघट। केवल लोगों को दिखाने की खातिर हो तो ये भक्ति है, ये भय नहीं है. మనుషులకే కనపడాలని నేను చేస్తున్నాను అనుకో, ఇది కేవలం భక్తే కానీ, కనిపించే భక్తే కానీ భయంతో కూడిన భక్తి కాదు. अगर भय के साथ जुड़ा हुआ भक्ति क्या होता है, मैं मनुष्यों के लिए नहीं परमेश्वर के लिए घूंघट लगाई हूँ. నేను మనుషుల కోసం కాదు, దేవుని గురించి ముసుగు వేసుకున్నాను. ఇది నియమము, ये नियम है. కొరింథీ పత్రిక में भी पौलुस ने इस बात को घूंघट को लेकर साफ साफ लिखा. కొరింథీ పత్రికలో పౌలు గారు ముసుగు గురించి స్పష్టంగా రాశాడు. ముసుగు వేసుకొని స్త్రీలు మాట్లాడాలి, పాటలు పాడాలా, దేవుని పరిచర్యలో ఏదైనా ముసుగు ఉండాలి అని చెప్పాడు. घूंघट लगा कर ही स्त्रियां बात करनी चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए करके पवित्र आत्मा के द्वारा पौलुस ने बताया. ठीक है, अगर ये मैं परमेश्वर का भय रखते हुए, परमेश्वर का आदर करते हुए करती हूँ तो ये भय है. अगर परमेश्वर का आदर ना करते हुए केवल मनुष्य मुझे समझे इस तरह दिखाने की कोशिश करते हुए दिखाई देने, केवल लोगों के सामने प्रकट करने वाली भक्ति है. మనసులో భయం లేకుండా దేవుడంటే గౌరవం లేకుండా, గౌరవం ఉంటే ఆయన మాటలకు లోబడతాం. अगर परमेश्वर को हम आदर करने वाला है, डरने वाला है तो उनकी आज्ञाओं को पालन करेंगे, उनकी संदेश के अधीन हो जाएंगे. ఆయన ఇచ్చిన సందేశానికి లోబడిపోతాం. పాపం అంటకుండా జీవించమని వాక్యం సెలవిస్తుంది. పాప नहीं लगना चाहिए आपको. हर विषय में सावधान रहो. ప్రతి ఒక్క విషయంలో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండండి. ఏది పాపమో దాన్ని గమనించు, దాని జోలికి పోవద్దు. कौन सा विषय पाप है उसे अच्छी तरह पहचानो, उसके निकट भी मत जाना, उसकी ओर ध्यान भी नहीं जाना. ये परमेश्वर का वचन कहता है. ये भय मेरे अंदर रहता है तो मैं पहले अपना जिंदगी को पाप से परे रखती हूँ. ఈ భయం నాలో ఉంటే నా జీవితాన్ని పాపానికి దూరంగా ఉంచుతా. ఆ భయం లేదనుకో, భక్తిని మాత్రమే కనిపిస్తాను కానీ ఆ భయం నా హృదయంలో ఉన్నది లేనిది మీకు అర్థం కాదు. अगर भय मेरे अंदर नहीं है तो मैं भक्ति को अच्छी तरह दिखा सकती हूँ, मगर मेरी हृदय में भय है कि नहीं आपको नहीं पता. मगर हृदय को जांचने वाला परमेश्वर को पता है. హృదయాన్ని ఎరిగే దేవునికి తెలుసు. ఇలాగూ మనం ఎవరైనా కనపడినప్పుడు వెంటనే ఎంతో నమ్రతతో ప్రైజ్ లార్డ్ అని చెప్పటం, कोई हमको दिखाई देते तो तुरंत मसीह लोगों को दिखते ही जय मसीह बोलना है ना. ప్రార్థన तो घुटनों में आना, ప్రార్థన అనగానే మోకాళ్ళ మీదకి రావటము, ప్రతిదీ ఎక్కడికి వెళ్ళాలన్నా కానీ ప్రార్థన చేసుకుని బయలుదేరతాం. हर एक काम करने के दौरान जाने से पहले प्रार्थना करके निकलना. या तो परमेश्वर की देने वाला चीजें देना, దేవునికి ఇవ్వాల్సిన నియమాలు కట్టడల ప్రకారం ఇవ్వటము, ఇవన్నీ భక్తితో, కేవలం భక్తితో ఉన్నాయి అనుకో ప్రయోజనం లేదు. ये सारी बात केवल दिखाने की भक्ति रखने वाला तो कोई फायदा नहीं है. अगर यही भय के साथ होता तभी ज्ञान का मूल कारण है. ఇది భయంతో కూడిన భక్తి అయితేనే అదే జ్ఞానానికి మూలము అని ఇక్కడ పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు పౌలు గారి ద్వారా రాయిస్తున్నాడు. కాబట్టి దేవునికి ముందుగా భయపడటం నేర్చుకోవాలి. इसलिए सबसे पहले परमेश्वर का भय मानना सीखना चाहिए. इस संदर्भ में एक विषय को मैं याद दिलाती हूँ. ఈ సందర్భంలో ఒక విషయాన్ని మీకు గుర్తు చేస్తాను. అబ్రహాంకి ఓ లేక పుట్టాడు, నిండు వృద్ధాప్యంలో ఒక కుమారుడు. अब्राहम को बड़ी मन्नत मानने के बाद या परमेश्वर की वादा के प्रतिज्ञा के अनुसार बुढ़ापे में एक बेटा उत्पन्न हुआ. परमेश्वर ने क्या कहा, उसको बलि देने के लिए कहा. దేవుడేమన్నాడు, తనను బలి ఇవ్వమన్నాడు, నా కోసం బలి అర్పించమని అన్నాడు. అప్పుడు ఏం చేశాడు అబ్రహాము, అబ్రహాం ने क्या किया, उस मोरिया पर्वत पर अपने बेटे को लेके निकल गया. ఆ మోరియా కొండ మీదకి కుమారుని తీసుకుని వెళ్ళిపోయేసి బలిపీటను చక్కగా అమర్చి కుమారుని కాళ్ళు చేతులు కట్టేసి పడుకోబెట్టి కత్తి తీసుకొని బలి ఇవ్వబోయాడు. पहाड़ पर चढ़ने के बाद अपने बेटे का हाथ पैर बांधा, वहाँ पे बलि की वेदी बनाया और इसके ऊपर बेटे को लेटा दिया इसहाक को, और बलि देने के लिए तलवार उठाया. परमेश्वर ने उसको रोका. उस वक्त దేవుడు అబ్రహామును ఆపాడు. ఆపి ఏమంటున్నాడు, रोक कर क्या कहता है, इससे मैं जान लिया हूँ कि तू परमेश्वर से डरता है. ఏమన్నాడు, क्या कहा, దీనివల్ల నేను నమ్ముతున్నాను, నాకు అర్థమవుతుంది, నాకు తెలుసు నువ్వు దేవునికి భయపడు వాడవని. దేనివల్ల, किस वजह से परमेश्वर को ये मालूम पड़ रहे तुम परमेश्वर से डरते हो बोलकर.
परमेश्वर की बात है, परमेश्वर की पवित्र नियम चाहे कितना भी हमारे लिए नुकसानदायक लगता हो, चाहे कितना भी कष्ट लगता हो, तो भी हम करते हैं, उसी को भय मानते हैं, భయ్ కహా జాయేగా. దేవుడు ఏర్పాటు చేసిన కట్టడలు నియమాలు శాసనాల ప్రకారం మనం నడిచినప్పుడు అది మనకు కష్టమైన నష్టమైన ఇబ్బంది అయినా మనం చేసినప్పుడే దేవునికి భయపడుతున్నట్లు. अपने इकलौते पुत्र को बलि चढ़ाने के लिए देना, ये सच्ची में परमेश्वर का ही भय मानना है ना अब्राहम का. ఒకగాని ఒక కుమారుని, వృద్ధాప్యలో పుట్టిన కుమారుని బలి ఇవ్వబోయాడు అంటే దేవునికి భయపడటం బట్టే కదా. అదే కేవలం భక్తి అయిన ఉన్నట్లయితే, అగర్ वो केवल भक्ति होता तो बेटों को नहीं देता, वो కుమారుని బలిచ్చేవాడు కాదు. అందుకే దేవుడు స్పష్టంగా చెప్తాడు. इसलिए परमेश्वर बड़ा साफ साफ कहता है, इस बालक को कोई हानि मत करना, इस बालक को किसी प्रकार का हानि मत करना, इसके बदले जो मेमना है वो झाड़ियों में है, उसे लाके इसे बदले बलि देना, क्योंकि इससे मुझे मालूम पड़ता कि तू मेरा भय मानता है. నీ బిడ్డకి బదులుగా అక్కడ గొర్రెపిల్ల సిద్ధంగా ఉంది, ఆ పొదల్లో తీసుకొచ్చి ఆ గొర్రెపిల్లని బలి అర్పించు. దీనివల్ల నాకు అర్థం అవుతుంది, నీ ఒకగాని ఒక కుమారుడిని బలియటానికి వెనకాడలేదు అంటే నీవు దేవునికి భయపడువాడవి. तो बच्चे को ही बलि देने के लिए, एकलौता पुत्र को ही बलि देने के लिए राजी किसने किया उसे. ఒక్కగాని ఒక కుమారుడు నిండు వృద్ధాప్యంలో పుట్టిన కుమారుడు బలి ఇవ్వటానికి తనను ఒప్పించింది ఎవరు? అబ్రహాముని ఎవరు ఒప్పించారు? దేవుని యందలి తనకున్న భయమే ఆ ఒప్పుకోలు కలిగించింది. परमेश्वर के प्रति उसको जो भय है ना, उसी ने उसको मनाया इस तरह का बलि देने के लिए. हम देखो परमेश्वर का भय रखने से हमें किस प्रकार अपना जिंदगी को सावधानी से చలానా చెయ్యే, इसके ద్వారా సోచ్ లీజియేగా. నిజంగా మనం దేవునికి భయపడుతున్నామంటే మన జీవితాల్ని ఎంత కరెక్ట్గా నడిపించుకోవాల్సిందో చూడండి. అబ్రహాం అంతటి వాడిని దేవుడు అంత పెద్ద పరీక్ష పెట్టాడు, భయం మనకుందా లేదని తనకుందా లేదని తెలుసుకోవటానికి. తెలీదు, అందుకే దేనికి తెలీదా అనే ఆలోచనలు కూడా మనకు వస్తాయి. अब्राहम जैसा बंदे को ही परमेश्वर ने परीक्षा रखा जानने के लिए. अगर हम बोलने पर तुरंत शैतान हम जो मुद्दा बात कर रहे हैं उसे लेकर सोचने पे मजबूर नहीं करता, बगल में एक सवाल खड़ा कर देता है. మనం ఏమి నేర్చుకోవాలని దేవుడు మనతో మాట్లాడుతున్నాడు, దాన్ని వినటానికి ఇష్టపడతాం కంటే పక్కన ఇంకో క్వశ్చన్ తీసుకొచ్చేస్తాడు సాతానుడు. ఏమని? क्या बोल के लाता है, क्या इसे करने के बिना अब्राहम के बारे में परमेश्वर को पता नहीं था क्या? परमेश्वर तो हृदय के अंदरूनी बातों को जानने वाला था. इससे मुझे मालूम पड़ गया, ऐसा क्यों लिखा, ऐसा क्यों बोला परमेश्वर. हम इस बात को छेड़ेंगे. మనమేమంటాము, ఇది చేయకుండా ఇలా బలి ఇవ్వకుండా అబ్రహాం గురించి దేవుడికి తెలీదా? తను కుమారుడి విషయంలో బలి ఇవ్వటానికైనా రాజీ పడతాడా లేదా, లేక దేవుని అంటే భయం ఉందా లేదని తెలీదా? మనకు ఆలోచన వచ్చింది. తెలుసు, పరమేశ్వర్ జాన్తా. फिर आप कहेंगे फिर क्यों कहा इस बात को. మరలా మీరంటారా ఇదే ఎందుకు అన్నాడు ఇలాగా, మనకు తెలియడానికి. समझ में आ रहे? हमें मालूम होने के लिए. परमेश्वर को पता है, దేవునికి తెలుసు. మనకి తెలియటానికి, हमें मालूम होने के लिए परमेश्वर का भय मानने का मतलब क्या होता है, हमें सिखाने के लिए बात को लिखवाए पवित्र आत्मा ने. మనకి రాబోయే తరాలకి అర్థం కావటం కోసమే దేవునికి భయపడిన వాడు ఎంతైనా ఏదైనా చేయగలుగుతాడు అనే నేర్పటానికి అది రాయబడి ఉంది. परमेश्वर का भय मानने वाला कुछ भी हो, कुछ भी करना पड़े वो करने को तैयार होता है. ये परमेश्वर का भय को दर्शाता है. ये मालूम होने के लिए ही पवित्र ग्रंथ में लिखवाया गया. ये नहीं समझना कभी परमेश्वर को ही मालूम नहीं था इसलिए ये शब्द, ये ऐसा करने के बाद परमेश्वर को पता चला, ये मत सोचना. దేవునికే తెలీదు అందుకే ఇలా ప్రశ్న పరీక్ష పెట్టాడు అని అనుకోకండి. దేవుడికి తెలుసు. परमेश्वर को सब कुछ मालूम है, मगर हमारे लिए एक आदर्श के लिए रखा है. మనకు ఒక గురుతుగా మాదిరిగా ఉండటానికి దేవుడు పెట్టాడు. కాబట్టి దేవునికి భయపడటం అంటే ఆయన మాటకి లోబడటమే. परमेश्वर का भय मानने का मतलब उनकी बातों का आज्ञाकारी बनना ही है. देखिए यशायाह का पहला अध्याय होगा, तेलुगु बाइबल ले दो, बता दो. पहला अध्याय में ये कहता है कि ఏమంటాడంటే యెషయా మొదటి అధ్యాయంలో, నా మాటలు నువ్వు సమ్మతించితేనే సరి. मेरे पास हिंदी बाइबल इसलिए तुरंत मुझे नहीं समझ में आता.
నా మాటలను నువ్వు సమ్మతించాలి, मेरी बातों का सहमत होना है, ये है परमेश्वर का भाई। దేవుని మాటలకి సమ్మతించాలి, परमेश्वर की बातों का सहमत होना ही है भाई। अभी देखो सरकार ने कुछ ऐसी स्कीम को निकाला या तो ऐसी कोई ऐलान कर दिया, सहमत होने से ही हम उसका फायदा उठा सकते हैं ना, नहीं तो विदेश बहिष्कार हो सकता है। మన గవర్నమెంట్ ఏదైనా ఒక నియమం పెట్టిందంటే దాన్ని మనం సహకరిస్తేనే మనం దేశవాసులుగా ఉండగలుగుతాం, సహకరించలేదు అంటే దేశం నుంచి తరివేస్తారు, అవునా కాదా? ఎవరైనా ఆజ్కల్ ऐसा ही అలాగే జరగబోతుంది కదా, జరుగుతూ ఉంది కదా। దానికి కారణం ఏంటి? इसका कारण क्या है? भय ही हमें हर आज्ञा को पालन करने का मन देता है। భయమే మనల్ని ప్రతి ఆజ్ఞను నెరవేర్చడానికి భయం మనకి సహాయపడుతుంది। परमेश्वर का भय इसी प्रकार परमेश्वर की बातों को मानने के लिए हमारा सहायक बनता है, इसलिए परमेश्वर का भय मानना जरूरी है। అందుకే దేవునికి భయపడాల్సిన అవసరం ఉంది। इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद कहे हैं। परमेश्वर का भय मानने का मतलब क्या है? हमें साफ साफ అబ్రహాం కి ద్వారా పతా చల్ रहा है। దేవునికి భయపడటం అంటే ఏంటి అనేది అబ్రహాం ద్వారా మనకు అర్థమవుతుంది। यानी कि अभी हम इस बात को समझना है कि परमेश्वर का भय मानने वाला पाप से बिल्कुल दूर रहेंगे, चाहे फायदा भी क्यों ना हो या नुकसान भी क्यों ना हो। దేవునికి భయపడేవాడు పాపానికి దూరంగా ఉంటాడు, అది ఉపయోగదాయకమైనదైనా సరే నష్టం కలిగించేదైనా సరే। ఇంకొకటి దేవుని కట్టడలకి తూచా తప్పకుండా పాటిస్తాడు। परमेश्वर की इच्छाओं को नियमों को बिल्कुल पालन करेगा, क्योंकि हमारे अंदर भय है, మనలో భయం ఉంది। ఏ భయం? ఈయనే सर्वशक्तिमंतुడు, सार्वभौमुడు, ये सर्वाधिकार रखने वाला परमेश्वर है, और यही श्रेष्ठ और उत्तम परमेश्वर है, सब कुछ संभव करने वाला परमेश्वर है। इससे कोई साधारण बात नहीं है, इससे कुछ भी बोलते ना पंगा नहीं लेना, बोलते ना ఆయన तो చతుర్లు కదా అంటాం కదా। इस तरह का भय हमारे अंदर होना चाहिए, ఇలాంటి భయం మనకి ఉండాలి। అయితే ఆయనకి ఆ భయం లోబడేటట్లు చేస్తుంది। वो भय उनकी आज्ञाकारी बना देता है हमको, उनकी हर एक बात को पूरा करने के लिए मनसा देता है। ఆయన యొక్క ప్రతి మాటకి లోబడాలన్న ఆలోచన మనకు కలిగిస్తుంది, ఖచ్చితంగా లోబడేటట్లుగా కూడా చేస్తుంది ఆ భయం। बिल्कुल ठीक ठीक उनका भय मानना भी हमको सिखाता है, उनकी आज्ञाओं का मानना सिखाता है ये भय। भय नहीं तो क्या होता है? భయం లేకపోతే ఏం జరుగుతుంది? क्या होता है? భయం नहीं तो अपनी मर्जी को चलाएंगे, మన ఇష్టాన్ని నెరవేర్చుకుంటాం। అందుకే అంటున్నాడు నీకు దేవుని జ్ఞానం కావాలి అంటే, अगर आपको परमेश्वर का ज्ञान की आवश्यकता है तो अवश्य ज्ञान किस लिए, ज्ञान कैसे मिलेगा? आखिर ज्ञान की बात क्यों आ गया हमारी यहाँ पे? జ్ఞానం గురించిన మాటలు ఎందుకు వస్తున్నాయి? అసలు జ్ఞానంతో మనకేంటి పని అంటే, ఈ సామెతలు రాసింది జ్ఞానం కలగటానికి అని చెప్తున్నాడు। ये नीति वचन इसलिए लिखवाया गया कि हम ज्ञान या तो बुद्धि को प्राप्त करने के लिए लिखा गया है। तो कौन सी बुद्धि, इसकी भी हमने सुना। ఏ విధమైన జ్ఞానం అనే దాని గురించి కూడా మనం విన్నాం। ఈ సంసార का ज्ञान नहीं है, ఈ లోకపరమైన జ్ఞానం కాదు। ఎందుకంటే ఈ లోకపరమైన జ్ఞానముతో దేవుణ్ణి మనం ఎదిగి కనుగొనలేము। इस संसार की ज्ञान से परमेश्वर को हम पहचान नहीं पाएंगे। पहला कुरिन्ती में शायद 18-19 की बात की उसी में आता है कि तो इस संसार ने क्या किया, अपनी ज्ञान से परमेश्वर को प्राप्त करना चाहा, खोजना चाहा, इसलिए परमेश्वर उनको नहीं मिला। లోకము తన జ్ఞానంతో దేవుని ఎదకాలనుకుంది, అందుకే దేవుడి వారికి దొరకలేదు। కానీ దేవుడు కావాలంటే, దేవుని తెలుసుకోవాలన్నాము అంటే దేవుని జ్ఞానం మనలో ఉండాలా। अगर हमें परमेश्वर को हमने जान लिया, मान लिया, तो परमेश्वर का ज्ञान हमारे अंदर होनी चाहिए। परमेश्वर का ज्ञान का मतलब क्या है वो भी सुना। దేవుని జ్ఞానం అంటే ఏందో కూడా విన్నాం। इसलिए मैंने हर बार बताई थी, मैंने మాటికి నేను ఏం చెప్పానంటే ఆ మాటలు రాసుకోండి। దేవుని జ్ఞానం అంటే ఏంటో రాసుకోండి। परमेश्वर का ज्ञान का मतलब क्या है लिखो। मुझे ऐसा लग रहा है कभी इसी ज्ञान को लेकर एक परीक्षा आपकी लेनी पड़ेगा, एग्जाम रखना पड़ेगा। నాకేమనిపిస్తుందో తెలుసా, జ్ఞానం గురించి చెప్పబడిన మేటర్లో ఒక పరీక్ష పెడితే బాగుండు అనిపిస్తుంది। పెడతాను, रखूंगी जल्दी से। आपको कितना समझ में आ गया? क्योंकि उसी के ऊपर है हमारे विश्वास निर्भर। దాని మీదే మన విశ్వాసం అనేది ఆధారపడి ఉంది, దాని మీదే। ఆ జ్ఞానం లేకపోతే उस ज्ञान नहीं तो बेकार है, ये भक्ति भी बेकार है, हमारे जो प्रयास है सब कुछ बेकार है। परमेश्वर की मनसा को, परमेश्वर की इच्छा को, परमेश्वर के स्वभाव को, परमेश्वर की बुद्धि को, परमेश्वर के रवैये को, परमेश्वर के चाल चलन को, परमेश्वर की चाहत को
अपनाना ही परमेश्वर का भय मानना है. దేవుని గురించిన బుద్ధి, జ్ఞానం, వివేకం, సమజ్, ఆయన ప్రవర్తన, ఆయన మాటలు, ఆయన తలంపుల గురించి నేర్చుకుని నడిచినదే భయం. इसमें थोड़ा एक भी हट गया हमारे अंदर भय नहीं है. దేని విషయంలో మనం అశ్రద్ధ చేసినా కానీ మనలో భయము లేదు అని ఖచ్చితంగా చెప్పొచ్చు. इसलिए परमेश्वर का भय के साथ भक्ति होना जरूरी है. అందుకే దేవునికి భయపడుతూ భయముతో కూడిన భక్తి ఉండాల్సిన అవసరం ఉంది. अगर भय होता मौका मिल रहा है हमें परमेश्वर के बारे में अच्छा सा सुनने के लिए, మనకు నిజంగా భయం ఉంటే దేవుని గురించి ఇంకా బాగా తెలుసుకోవడానికి అవకాశం మనకు కలుగుతున్నప్పుడు ఎంతమంది వస్తున్నారు లైవ్ లో? कितना लोग आ पा रहे लाइव में बताए? 27 दिखाई दे रहा है. 27 కనిపిస్తా ఉన్నాయి. अब बोलते ही 26 हो गए. ఇప్పుడు అంటంతోనే 26 అయిపోయినాయి. అసలు దేవుని భయం ఉంటే మిగిలిన వాళ్ళకు కూడా దేవుని భయం ఉంటే ఎందుకు రారు? अगर बाकी लोगों का परमेश्वर का भय है तो क्यों नहीं आ रहे? अरे कौन सी विषय में मेरे से छूट हो जाएगी, मैं छूट जाऊंगा, कौन सा विषय को मैं पालन नहीं करूंगा, परमेश्वर मेरे से बात करने के लिए आ रहे, मैं नहीं जा रहा हूँ, ये क्या दिखाता है? परमेश्वर से मैं डरता नहीं हूँ, ये दिखाता है. इसका भय है. దేవుడు మాట్లాడతానికి నాతో వస్తున్నాడు, నేను లైవ్లో వెళ్ళాల్సి ఉంది అంటే నేను వెళ్ళకుండా ఉన్నాను అంటే దీనివల్ల కనపడుతుంది ఏంటి, అర్థమవుతుంది ఏంటి? దేవుడు అంటే భయం లేదు. వచన కౌన్ హే పరమేశ్వర్ హే, వాక్యం ఎవరు? దేవుడే. కాబట్టి దేవునికి భయపడటం నేర్చుకోవాలా. పరమేశ్వర్ కా భయ మాన్నా సీఖనా హే, ఓ బుద్ధి కా మూల హే, అదే బుద్ధి జ్ఞానానికి మూలము అన్నాడు. ఇంకేమంటున్నాడు అంటే బుద్ధి और शिक्षा को मूढ़ ही लोग तुच्छ जानता है. ఈ జ్ఞానం గురించిన ఉపదేశాన్ని మూర్ఖులు తిరస్కరిస్తారు. इस ज्ञान से भरी उपदेश को मूढ़ लोग ही इंकार करेंगे. देखिए यहाँ पे क्या लिखा, नीति वचन 15:5 में भी, సామెతల గ్రంథం 15:5 కూడా చూస్తే नीति वचन 15:5 में, मूढ़ अपने पिता की शिक्षा का तिरस्कार करता है परंतु जो डांट को मानता वह चतुर हो जाता है. ఏమంటున్నాడు అంటే మూర్ఖుడు తన తండ్రి ఉపదేశాన్ని తిరస్కరించును, మూఢుడు తన తండ్రి శిక్షను తిరస్కరించును, గద్దింపునకు లోబడువాడు బుద్ధిమంతుడగును. जो डांट को मानता है वह क्या होगा? चतुर, यानी कि बुद्धिमान हो जाएगा. जो समझा रहे उस सीखने वाला, बताए जाने वाला वचन का अंगीकार करने वाला, वो कौन होगा? बुद्धिमान होगा. చెప్పిన మాటలను స్వీకరించిన వాడు బుద్ధిమంతుడు. చెప్పిన మాటలను ఎవరైతే స్వీకరించలేదో, बताए गए वचनों को जो कोई स्वीकारता नहीं है वो कौन है? मूढ़ इंसान है, मूर्ख है. मूर्खुलु बताए गए संदेश को नहीं मानता. तो हम अभी सोचे हम में से कितने मूढ़ लोग हैं, कितने समझदार लोग हैं. మనం ఇప్పుడు ఆలోచించేద్దాం, మనలో ఎంతమంది మూర్ఖులుగా ఉన్నాం, ఎంతమంది జ్ఞానవంతులుగా ఉన్నాం. हम ज्ञानी होने के लिए परमेश्वर का समूह का आ रहा है. మనం జ్ఞానవంతులుగా కావాలని దేవుని సన్నిధికి వస్తున్నాం. కానీ జ్ఞానం ఇచ్చే మాటలు మనతో చెప్పుతున్నప్పుడు ఆ మాటలను వ్యతిరేకించి కోరుకుంటున్న జ్ఞానాన్ని గాక వద్దనుకుంటున్న మూఢత్వాన్ని, మూర్ఖతను నిర్ణయించుకుంటున్నాం. हम ज्ञान को प्राप्त, परमेश्वर के ज्ञान को प्राप्त करने के लिए प्रभु का सम्मुख आ रहे वचन सुनने के बाद उसका पालन ना करने की वजह से जिस चाहत हमारी अलग थी, क्या ज्ञानी होने का, मगर अंगीकार ना करने की वजह से, नहीं स्वीकारने की वजह से हम अपना मूड का मोहर लेके जा रहे, मूड होते जा रहे, सुन के और बिगड़ रहे, విని ఇంకా చెడిపోతున్న వారిగా ఉన్నాం. వినటం వల్ల ప్రయోజనం లేనట్టుగా ఉంది. सुनने के बाद फायदा नहीं है ऐसा लग रहे. तुमने सोचा कि नहीं बदलूंगा तो चलेगा, మీరు అనుకోవచ్చు విన్నదాన్ని బట్టి మారకపోయినా పర్వాలేదని. आप सोच सकते हो मैंने जो सुना उसके अनुसार नहीं बदलूंगा तो भी चलेगा, मगर आपके ऊपर एक आरोप लगाया जाता है, सुनने के बाद नहीं बदलोगे तो. మీ మీద ఒక నింద మోపాల్సి వస్తుంది, విన్న తర్వాత మారకపోతే. ఏమని నింద? మూర్ఖుడివి అని, मूढ़ है तुम करके, है कि नहीं? इसलिए हम प्रभु के पास आते तो सुनते वक्त कोई भी विषय, क्योंकि बैठने वाला हमेशा मेरे लिए क्या बात कर रहे प्रभु, इस तरह सोचते हुए प्रार्थना पूर्वक बैठना चाहिए. దేవుడి సన్నిధికి వచ్చి కూర్చునేవాడు నాతో ఏం మాట్లాడబోతున్నావు ప్రభు అని సిద్ధపాటు మనసుతో వచ్చి కూర్చుంటే అటు ఆశ కలిగిన ప్రాణాలు దేవుడు తృప్తి పరుస్తాడు. इस तरह का आशा रखने वाला प्राण को परमेश्वर तृप्त करेगा. उस दौरान परमेश्वर आपसे कुछ ना कुछ बात करेगा, आपको प्रेम करते हुए.
ఆ సమయంలో దేవుడు మిమ్మల్ని ప్రేమిస్తూ ఖచ్చితంగా మీతో మాట్లాడతాడు. ఎందుకంటే నువ్వు ఆశ పట్టుకుని ఉండవు, మారాలన్న మనసు నీలో ఉంది. क्योंकि बदलने का मन तुम्हारे अंदर है, चाहते आपके अंदर परमेश्वर का वचन को स्वीकारने का, దేవుని మాటలను నేర్చుకోవాలి, పొందుకోవాలని ఆసక్తి ఉంది. కాబట్టి దేవుడు ఖచ్చితంగా మాట్లాడతాడు. इसलिए परमेश्वर बिल्कुल ठीक ठीक बात करेगा. तब आप ढूंढोगे तो आपको मिलेगा. నువ్వు వెతికినట్లయితే నీకు దొరుకుతుంది. ప్రభు का वचन ने भी यही बोला ना, ढूंढोगे तो पाओगे. నువ్వు వెతికితే నీకు దొరుకుతుంది. तो सुनते ही लिखो, हाँ ये फलाना मुझे करना चाहिए था, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, या तो फलाना ये कमी है, मुझे इसको सुधारना चाहिए. ఈ వాక్యం ద్వారా నాకు అర్థమవుతుంది, ఇది నేను చేయాల్సి ఉందో చేయలేకపోతున్నాను, ఇలా మారాల్సి ఉందో నేను మారలేకపోతున్నాను, నాకు మారటం అవసరము, मुझे बदलने की आवश्यकता. लिखो. यहाँ लिखने में कई बार हम भूल जाते हैं, यहाँ रखने में. ఇక్కడ పెట్టుకున్నప్పుడు చాలాసార్లు మర్చిపోతాం. కానీ అదే కనుక ఒక చోట రాసుకుంటున్నాం అనుకో, నోట్స్ పెట్టుకున్న వాక్యాల్ని, అగర్ నోట్ बुक रखकर अगर वचन लिखते जा रहे तो तुम लिखोगे, तब उसके ऊपर दो तरह के असर होगा. దాని మీద రెండంతల అసర్ పడుతుంది. ఎలాగూ दुगना असर कैसा होगा? एक तो यहाँ पे भी रखा, एक आंखों से देखकर आंखों में भी चित्र छप गया, तीसरी ऑलरेडी कॉपी में है. कभी तुम पन्ना पलट के देखोगे तो तुमको एक बार ये ऐलान करेगा. ఒకటేమో చెవులతో వింటున్నావు, మైండ్లో పెట్టుకోవాలని ప్రయత్నం చేస్తున్నావు, రెండోది కళ్ళతో చూసావు రాస్తున్న దాన్ని బట్టి, ఇంకా మూడోది చూస్తే ఆల్రెడీ ఆ నోట్బుక్లో ముద్రించబడుతుంది, నీ చేతితో రాయబడి. ఖాళీగా ఉన్నప్పుడు ఎప్పుడైనా తిరిగేసినప్పుడు, అవును ఈ విషయంలో నేను మారాల్సి ఉంది కదా, నేను మారానా, అప్పుడు అనుకున్నా నేను మారాలని నిర్ణయం తీసుకున్నానే అని అప్పుడు ఒకసారి నువ్వు పరీక్షించుకుంటే దాన్ని సరి చేసుకోగలుగుతావు. एक बार और अपने आप को जांचेगा तो उसको सुधार पाओगे. हमारे प्रयास सारा ప్రభు के राज्य में जाने का. మన ప్రయాస అంతా కూడా ఏంటంటే దేవుని రాజ్యానికి వెళ్ళాలి. దేవుని రాజ్యానికి తీసుకెళ్లేది ఏంటంటే దేవుని భయముతో కూడిన భక్తి మాత్రమే. భయ హే బోల్కర్ భక్తి చూడనా నీ, భయపడుతున్నాను కదని చెప్పి భక్తిని విడిచిపెట్టకూడదు. ఎందుకంటే నీ భయముతో కూడిన భక్తిని ఇతరులు చూస్తారు. तुम्हारा भय से जुड़ा हुआ भक्ति को दूसरे देखेंगे, उससे क्या होगा, दूसरा सावधान होने का मौका मिलेगा. దానివల్ల ఏం జరుగుతుంది, ఇతరులు నువ్వు దేవుని సన్నిధిలో నువ్వు కూర్చునే విధానం, దేవుని వాక్యాన్ని వినే విధానం, దేవునికి లోబడే విధానం చూసి परमेश्वर का सम्मुख तुम्हारा बैठने के तरीका, वचन सुनने के तरीका देखकर अरे मुझे ऐसा रहना चाहिए करके लोग तुम्हें सीखेंगे, तुमसे सीखेंगे. यानी कि भक्ति जो है दूसरों को सीख देता है. భక్తి ఏం చేస్తుందంటే ఇతరులకి నేర్పుతుంది. కాబట్టి ఎందుకంటే దేవుని చేత నువ్వు రక్షించబడటమే కాదు, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा ये नहीं है केवल तुम ही उद्धार पाओ, तुम्हारे द्वारा दूसरे भी उद्धार पाना है. నీ ద్వారా ఇతరులు కూడా రక్షించబడాలి. కాబట్టి నీ భయంతో కూడిన భక్తి ఇతరులకు ఆదర్శంగా ఉంటుంది. तुम्हारे भय से जुड़ा हुआ भक्ति दूसरों के लिए सादृश्य बनेगा. इसलिए भय और भक्ति दोनों होनी चाहिए. అందుకే భయము భక్తి రెండు ఉండాలి. అయితే ఇప్పుడు నీకు భయం ఉందంటే గనుక ఉపదేశాన్ని తిరస్కరించకూడదు. अगर आपके अंदर भय है परमेश्वर का, सुनी हुई शिक्षा को, संदेश को तुच्छ नहीं जानना चाहिए. तुच्छ जानेगे तो तुम विश्वास से मूड बन जाओगे. విని కూడా నువ్వు నేర్చుకోకపోతే, మారకపోతే నువ్వు విశ్వాస అనుకుంటున్నావు కానీ మూర్ఖుడివి అని వాక్యం చెప్తుంది. इसलिए सुनने, जिसकी कान हो वो सुने करके प्रभु का वचन कहता है. అందుకే దేవుని వాక్యం అంటుంది ఏంటి, చెవులు గనవాడు వినుగాక అని. यहाँ देखिए యోహన్నా सुसमाचार 3 अध्याय 18 से लेकर 21 तक क्या लिखा देखेंगे. యోహాను సువార్త 3వ అధ్యాయము 18 నుండి 21 వరకు ఏం రాయబడిందో చూద్దాం. 3:18 से 21. जो उस पर विश्वास रखता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं रखता वे दोषी ठहरा चुका है, इसलिए कि उसने परमेश्वर के एकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया. और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई है और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे. क्योंकि जो कोई बुराई करता है वह ज्योति से बैर रखता है और ज्योति के निकट नहीं आता. ऐसा ना हो कि उसके कामों का दोष लगाया जाए, परंतु जो सत्य पर चलता है वे ज्योति के निकट आता है, ताकि उसके काम प्रकट हो कि वे परमेश्वर की ओर से किया जाए. ఏం చెప్తున్నాడు అంటే యోహాను సువార్త 3వ అధ్యాయం 18 నుండి 21 వరకు, ఆయన యందు విశ్వాసం ఉంచువానికి తీర్పు తీర్చబడదు, విశ్వసింపని వాడు దేవుని అద్వితీయ కుమారుని నామమందు విశ్వసింపలేదు గనుక
వానికి ఇంతకు మునిపే తీర్పు తీర్చబడెను. ఆ తీర్పు ఇదే, వెలుగు లోకములోనికి వచ్చెను గాని తమ క్రియలు చెడ్డమైనందున మనుషులు వెలుగును ప్రేమిక చీకటినే ప్రేమించితిరి. దుష్కారము చేయి ప్రతివాడు వెలుగును ద్వేషించును, తన క్రియలు దుష్క్రియలుగా కనబడకుండానట్లు వెలుగు వద్దకు రాడు. సత్యప్రవర్తనుడైతే తన క్రియలు దేవుని మూలముగా చేయబడి ఉన్నవని ప్రత్యక్షపరచబడినట్లు వెలుగు వద్దకు వచ్చును. అవి ఇస్కా అర్థ క్యా హై? हमने कई बार इसको सुनते हैं, చాలా సార్లు మనం వింటాం, దీన్ని చదివాం కూడా, पढ़ा भी है. इसका अर्थ क्या है कि अंधकार पसंद करने वाला ज्योति के पास नहीं आते हैं. कारण क्या है? उनके कार्य बुरे हैं. చీకటిని ప్రేమించే వాళ్ళు వెలుగు వద్దకు రారు. కారణం ఏంటంటే వాళ్ళ కార్యాలు చెడ్డే గనుక. అర్థమవుతుంది కదా. అభి హమ్ వచన్ సునా హై, మనం వాక్యం వింటున్నాం. దేవునికి భయపడాలి, సరి చేసుకోవాలన్న వాక్యం వింటున్నాం. परमेश्वर का भय मानना है, सुधारना करके वचन सुन रहे. अगर हम इस वचन को अंगीकार करके परमेश्वर का भय मानने का तरीका सीख कर बुराई को छोड़ते तो हम रोशनी के पास आए हैं. अंधकार से हमें घृणा आ गया. మన దేవుని వాక్యాన్ని విని గనక చీకటి అనే పాప సంబంధమైన కార్యాల నుండి బయటికి రావాలని నిర్ణయించుకుంటే మనం వెలుగును ప్రేమించిన వారం, చీకటి అంటే ఇష్టం లేదు అని తెలియపరచిన వారం. అగర్ ఐసా నా హోతే వే సున్నే కా బావజూద్ భీ, అలా కాకుండా విన్న తర్వాత కూడా ఏ పొరపాటుల్లో అయితే ఉన్నామో, ఏ పాపంలో అయితే ఉన్నామో అందులోనే ఉన్నాం అనుకోండి. सुनने के बावजूद भी कौन से पाप में थे, कौन से अविधेयता में थे, उसी में ही बने रहेंगे तो हम रोशनी के पास आने को मन ना लगाने वाले हैं. మనం వెలుగునొద్దకు రావటానికి ఇష్టపడని వారం, అంటే చెడ్డ కార్యాలను మార్చుకోవాలన్న మనసు లేని వారము. మార్పు చెందటలేదు అంటే, దేవుని భయం రావటం లేదు, భయం వాళ్ళ వల్ల మార్చుకోవటం లేదు అంటే మనకి ఇష్టం లేదు. हम अंधेरे में रहने वाला रोशनी प्रकट होने के बावजूद भी उसको नहीं अपना रहे, नहीं आ रहे निकट. मतलब क्या? अंधेरे से ही प्रीति रख रहे. మనం చీకటిని అనగా పాపాన్నే ప్రేమిస్తున్నాం, చెడ్డ క్రియలనే ప్రేమిస్తున్నాం కాబట్టి చెడును విడిచిపెట్టలేకపోతున్నాం. अंधेरे यानी कि बुरे कार्यों को ही पसंद करने वाले हैं. मान लो मैं गाली बकने वाली हूँ तो गाली को ही पसंद करती हूँ, गाली को छोड़ना पसंद नहीं है. నేను బూతులు తిట్టేదాన్ని అయితే ఆ బూతుల్నే ఇష్టపడుతున్నాను, బూతులు మానేయలేకపోతున్నా. అంటే తిట్టకుండా ఉండను. ఆ స్థితిని నచ్చటల్లా నాకు. ये स्थिति मुझे अच्छा नहीं लग रहा, गाली बकना ही अच्छा लग रहा है, यानी कि अंधेरे में रहना ही अच्छा लग रहा है, रोशनी पास नहीं आ रहा. पाप में नचुतुंदी, पाप ही अच्छा लग रहा है, बुराई ही अच्छा लग रहा है, अच्छाई के पास नहीं आ रहा. చెడే నచ్చుతుంది, చెడు మార్గాలే నచ్చుతుంది, మంచి అనేది నచ్చటం లేదు. इस प्रकार कोई भी हमारी अंदर बहुत सारे गलतियां हैं, చాలా పొరపాట్లు ఉన్నాయి మనలో. వాటిలో ఏ ఒక్కటి ఉన్నా ఈర్ష్య, కోపం, క్రోధం, ఆవేశం, ईर्ष्या रखना, गुस्सा करना, आक्रोश होना, ये सारा कुछ इनको कंट्रोल नहीं करना, इनको संयम नहीं बरतना. मतलब क्या है? परमेश्वर का भय नहीं है, దేవుని భయం లేదు. परमेश्वर का भय हो तो सब चीज़ों को लिमिट में रखते हैं. మనకు దేవునికి భయం అంటే అన్నిటిని లిమిట్లో ఉంచుకుంటాం. इसलिए परमेश्वर का भय होना बहुत ही आवश्यकता है. अगर कोई नहीं बदल रहे, ఎవరైనా మార్పు చెందాలి అనుకోవటంలో విన్న తర్వాత కూడా యోహాను సువార్త 3:18-21 प्रकार యోహాను सुसमाचार 3:18 से लेकर 21 के मुताबिक अगर हम देखेगा तो सुनने का बावजूद भी बदलना नहीं चाहता. इसका मतलब हम परमेश्वर का भय नहीं मानने वाला है, मूर्ख है. ఈ చెప్పబడిన వాక్యం ప్రకారంగా మనం చూసినట్లయితే విని కూడా మార్పు చెందటం లేదు అంటే చీకట్లో ఉన్న మనకి వెలుగని తెలిసిన తర్వాత కూడా వెలుగు దగ్గర పోవటం లేదన్నట్లుగా మారు మనసు పొందటానికి ఇష్టం లేని వారము. मन फिराव करने का मन ना लगाने वाला है. इसका कारण क्या है? परमेश्वर का भय हमें नहीं है. దానికి కారణం ఏంటంటే దేవునికి భయం లేదు. కీర్తనకారుడు అంటాడు, భజనకారు कहता है, लोग क्या सोचते हैं, अधर्मी लोग, అధర్మీ ఇన్సాన్ క్యా చూస్తా హై, ఎవడైతే దుర్నీతిలో ఉన్నాడో వాడు ఏమనుకుంటాడంటే దేవుడు లేడు, మాకు మేమే దేవుళ్ళం అనుకుంటారట. परमेश्वर है ही नहीं, हम ही अपना ईश्वर करके सोचते हैं. इसलिए वो मन मर्जी कर से जिंदगी जीता, बदलता नहीं है, डरता नहीं है परमेश्वर से. అందుకే వాళ్ళు తన ఇష్టానుసారమైన జీవితం జీవిస్తారు కానీ దేవుడికి లోబడరు. కారణం ఏంటి? వాళ్ళకు మేమే దేవుళ్ళం అనుకుంటున్నారు. कारण क्या है? अपने आप को ईश्वर भगवान समझ रहे, कोई और भगवान नहीं है करके सोचते हैं. इंके దేవుడు లేడు అనుకుంటున్నారు కాబట్టి వాళ్ళు మార్పు చెందరు. इसलिए वो बदलता नहीं है. हमें से अगर कोई नहीं बदलता, మనలో ఎవరన్నా వాక్యం విన్న తర్వాత బలహీనతలు బట్టి మార్పు చెందలేదు అనుకోండి,
దేవుని భయం లేదు అంటే కారణం ఏంటి? परमेश्वर सुनने के बाद नहीं बदल रहे, परमेश्वर का भय नहीं है, इसका मतलब कारण क्या है? हमारे अंदर परमेश्वर है ही नहीं, ये तसल्ली है. మనలో ఏం నెమ్మదిగా నిలబడిపోయిందంటే దేవుడు లేడు అనేది ఎక్కడో ఒక మూలలో ఉంది. कहीं ना कहीं हमारे हृदय के कोने में रह गए परमेश्वर है ही नहीं. ये भक्ति अच्छा लगता है, समाज में थोड़ा इज्जत मिलता है, इसलिए हम प्रभु के पास आते हैं. ఈ భక్తి జీవితం కొంచెం బాగుంది అనిపిస్తుంది, లోకంలో కొంచెం గౌరవం దొరుకుద్ది, అందుకే మనం సంఘానికి వెళ్తున్నాం. కానీ భయంతో వెళ్తున్నట్టు కాదు. భయంతో వెళ్తే వాక్యానికి వెంటనే లోబడతాం. अगर परमेश्वर का भय मानते हुए हम आते तो वचन का तुरंत हम आज्ञाकारी बन जाते हैं. कुछ लोगों को कुछ चीज़ों को कुछ लोगों को देखो दुनिया भर की चीज़ें देखने का, टूरिस्ट में जाना बहुत अच्छा लगता है. కొంతమంది చూడండి లోకంలో అన్ని తిరిగి తిరిగి చూడాలని, టూరిజం మీద వెళ్ళాలని ఆశ ఉంటుంది. కొంతమంది చూడండి అన్ని రకాల ఫుడ్లు తినాలని ఆశ ఉంటుంది. कुछ लोगों को देखो सब प्रकार के खाना चखने का मन होता है, खाने का मन होता है. इस तरह तरह की शौक है. कुछ लोग सोचते हैं कि हफ्ता में 3-4 नए ड्रेस लेना ही लेना. కొంతమంది అంటారు వారంలో 3-4 కొత్త డ్రెస్సులు తీసుకోవాల్సింది. అట్లా ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక ఆశను పెట్టుకొని బతుకుతున్నారు ఈ లోకంలో. इस तरह लोग इस संसार में एक एक ऐसा आशा बना रखे, उसी को मेन मुद्दा करके समझ रहे, जी रहे, ऐसा जी रहे लोग. అలా బ్రతుకుతున్నారు. కానీ మనం అట్లా బ్రతుకుతున్నాం. మళ్ళీ हम उस तरह नहीं जी रहे. हमें भक्ति का दिखाने वाला जिंदगी अच्छा लग रही, इसके लिए जी रहे बिना भय का. కనిపించే భక్తిని చేయాలన్న కోరిక, ఇదొక వాసన అనమాట, ఇదొక కోరిక. కానీ భయంతో కూడిందిగా లేకపోవటం చాలా దౌర్భాగ్యమైన స్థితి. बिना भय का रहना ही बहुत अभागा स्थिति है. इसी को लेकर परमेश्वर का वचन बात कर रहे. कारण क्या है? अंधेरे से प्रीति है, बुराई से नहीं प्रीति है. कारण ఏంటంటే చీకటి అంటే చెడు అంటే మనకి ఇష్టం, అందుకే మారటానికి ఇష్టపడతల్లా. इसलिए बदलने का मन नहीं आ रहा है. इसका मतलब तुम्हारे पास परमेश्वर का भय नहीं. అందుకే దేవుడు అంటే భయం లేదు. దేవుడు అంటే భయం లేదని ఎవరు అనుకుంటారు? परमेश्वर का దేవుడు లేడు అని అనుకునేది ఎవరు? परमेश्वर है ही नहीं करके सोचने वाला कौन है? బుద్ధి లేనివాడు, భక్తిహీనుడు దేవుడు లేడు అనుకుంటాడంట. जिसका अक्ल सही नहीं है, बुद्धि नहीं है, और जो बुद्धिहीन है वो ही सोचता है परमेश्वर है ही नहीं. आपको कोई बोलेगा बुद्धिहीन, आप चुप रहोगे. మీకు ఎవరైనా ఊరుకులు మీకు బుద్ధి లేదంటే ఊరుకుంటారా? బుద్ధి ఉన్నదంటే అది దేవుని భయంతో కూడిన బుద్ధిగా కనపడాలి లోకంలో. अगर आपके पास परमेश्वर का समझ है तो परमेश्वर का भय से जीने वाला जिंदगी को दिखाना चाहिए. देखिए इसलिए देखो एक बात लिखा हुआ है, మాట రాయబడి ఉంది. रोमियो की लिखी हुई पत्री पहला अध्याय का 28 वचन देखेंगे. रोमा पत्रिका మొదటి అధ్యాయము 28వ వచనంలో చూస్తే మొదటి 28 1:28 जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना ना चाहा तो परमेश्वर ने भी उन्हें उनकी निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वे अनुचित काम करे. यहाँ पे देखो बड़ी अच्छी तरह लिखा है, చాలా మంచిగా రాయబడి ఉంది. రోమియోకి लिखी हुई पत्री 1:28 में మరియు వారు తమ మనసులో దేవునికి చోటు ఇయ్యనొల్లకపోయిరు గనుక చేయరాని కార్యములు చేయుటకు దేవుడు భ్రష్ట మనసుకు వారిని అప్పచెప్పారు. इन्होंने क्या किया? एक लोगों के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे. ఒక వాళ్ళ గురించి మాట్లాడుతున్నాడు. వారు దేవునికి దేవునికి అంటే తన మనసులో చోటు లేదంట. उन्होंने परमेश्वर को नहीं पहचानना चाहा. దేవుని గుర్తుపట్టాలనుకోవట్లా, దేవుని చిత్తాన్ని తెలుసుకొని నడుచుకోవాలనుకోవట్లా. అప్పుడు దేవుడు ఏం చేశాడు? परमेश्वर ने भी उन्हें निकम्मे मन पर छोड़ दिया है. దేవుడు కూడా ఏం చేశాడంటే వారిని చేయరాని కార్యాలు చేయడానికి దేవుడిక భ్రష్ట మనసుకు అప్పచెప్పాడంట. जो नहीं करना चाहिए ऐसे निकम्मे अनुचित काम करने के लिए परमेश्वर ने छोड़ दिया. तुमने परमेश्वर को हृदय में जगह नहीं दिया, देव परमेश्वर का वचन के लिए जगह नहीं दिया, परमेश्वर भय है करके दिखाया नहीं तुमने. దేవుని వాక్యానికి నీ హృదయంలో చోటు ఇవ్వలేదు. దేవుని భయం నీకున్నట్లుగా నీ ప్రవర్తన ద్వారా కనపట్టలేదు. కాబట్టి దేవుడు ఏం చేశాడంట? इसलिए परमेश्वर ने क्या किया? నికమ్మే మనకు పర్ చోడు దియా తాకే అనుచిత కామ్ కరే. చెయ్యిరాని చెడ్డ కార్యాలు చేయటానికి నిన్ను విడిచిపెట్టేశాడంట. అగర్ కోయి మసీమే హోకర్ భీ, ఎవరైనా దేవుల్లో ఉండి కూడా దేవుని భయంతో సంపూర్ణమైన పరిశుద్ధతను కలిగి జీవించలేదనుకో, परमेश्वर का भय के द्वारा पूर्ण परिवर्तन होके नहीं जिया, उस इंसान को क्या करेगा परमेश्वर? भ्रष्ट मन के लिए छोड़ देगा, हमेशा के लिए छोड़ देगा. यानी कि तुम उसी बुराई में पड़े रहो. దేవుడే వదిలిపెట్టేస్తాడు అలాంటి మనిషిని, నువ్వు ఇదే పాపంలో పడి ఉండు అని.
ఎందుకు వదిలిపెడతాడట? क्यों छोड़ता है, किसको छोड़ता है? सुनकर भी बार बार सुनकर भी नहीं बदलता. మాటి మాటికి విని కూడా మారని వారి గురించి చెప్తున్నాడు. పరమేశ్వర కా వచన कहता है, దేవుని వాక్యం ఏం చెప్తుందంటే, ఎన్నిసార్లు గద్దించినా మారలేదనుకో అట్టి మనిషికి హఠాత్తుగా ఉరి వచ్చినట్లు ఇబ్బంది వస్తుందట. कितने बार भी समझाने के बाद भी नहीं बदलता, उसके ऊपर समस्या ऐसा पड़ेगी, एकदम एक फंदे के समान आ पड़ेगा. इसलिए भी परमेश्वर क्या बोल रहे, छोड़ दिया. और भजन संगीत में कहता है, कीर्तन ग्रंथम अंटाడు, गद्दिंपु నీకు असह्यम కదా, गुड़कना तुम्हें अच्छा नहीं लगता ना, जब तक तुम्हारे मन इन चीजों से उगता नहीं ना, तब तक तू पाप में ही पड़े रहो बोलता है. గద్దింపు నీకు అసహ్యం కదా, నీకు దీని మీద విసుగొచ్చేదాకా ఈ పాపంలోనే పడుండు అంటాడు. అలాగ విడిచిపెట్టేస్తాడు దేవుడు. इस तरह परमेश्वर हमें छोड़ देगा. फिर क्या होगा अंत में? ఆ తర్వాత ఏం జరుగుతుంది చివరికి? నీతి వచన शायद 16:4 में लिखा है. సామెతల గ్రంథం 16:4 రాసింది ఏమనంటే, దేవుడు ప్రతి వస్తువు ఏదో ఒక పని కోసం సృష్టించాడంట. क्या लिखा है कि परमेश्वर ने हर एक वस्तु को किसी न किसी काम के लिए बनाया है. सृष्टि में हर एक चीज को देखो, हर एक चीज कोई ना कोई काम आने वाली चीज है. ఈ లోకంలో ఉన్న ప్రతిది కూడా దేనికో దానికి ఉపయోగపడేదే. అయితే భక్తిహీనులంట, लेकिन भक्तिहीन लोग किस लिए हैं? नरक के लिए बनाए गए हैं. देखो చూడండి, 16 సామెతలు 4వ వచనం, నీతి వచనక 16:4. యెహోవా ప్రతి వస్తువును దాని దాని పని నిమిత్తము కలుగు చేసెను, నాశన దినమునకు ఆయన భక్తిహీనులను కలుగు చేసెను. 16:4 नीति वचन. यहोवा ने सब वस्तुएं विशेष उद्देश्य के लिए बनाई है, वरन दुष्ट को भी विपत्ति भोगने के लिए बनाया है. विपत्ति भोगने के लिए परमेश्वर ने सबोपदेशक में लिखता है, ప్రసంగి గ్రంథంలో అంటాడు, దేవుడు నరులను యథార్థవంతులుగా చేసెను. परमेश्वर ने लोगों को बड़ा सीधा करा बनाया. इकड़े विन्नाम మనం. यहाँ क्या सुना था हमने? भक्तिहीनों को विपत्ति भोगने के लिए परमेश्वर ने बनाया करके लिखा है. భక్తిహీనులకు దేవుడు నాశనం కోసం, నాశన దినం కోసం ఉంచాడు, అందుకు వాళ్ళని పుట్టించాడు అని చదివాం. కానీ प्रसंगी ग्रंथంలో చూస్తే, लेकिन सबोपदेशक में देखेगा तो परमेश्वर ने मनुष्यों को सीधा बनाया. దేవుడు నరులను యథార్థవంతులుగా చేశాడు. ये सही है वो सही है, फिर दोनों परमेश्वर ने ही बनाया करके लिखा है. రెండు కూడా దేవుడు చేశాడని రాయబడి ఉంది. ఏది కరెక్ట్? कौन सा सही है? जब आदम हव्वा को बनाए तो क्या उनके अंदर कुछ भक्तिहीनता था? क्या अपवित्र थे क्या? దేవుడు మనుషులు చేసినప్పుడు అవ్వ ఆదముల ఆళ్ళ భక్తిహీనత గానీ పాపం గానీ ఉందా? నీతిమంతులుగానే సృష్టించాడు కదా. खराई बनाया था ना मनुष्यों को, लेकिन इंसान ने क्या किया? बहुत सारी युक्तियां निकाल के पापी बन गया, भक्तिहीन हो गया. కానీ మనిషి దేవునికి వ్యతిరేకంగా చెప్పిన మాటలకు లోబడకుండా భక్తిహీనుడైపోయాడు. आदम हव्वा ने भी बताए गए बातों का अंगीकार नहीं किया, भक्तिहीन हो गया, मूर्ख मूड बन गए. అవ్వ ఆదములు కూడా దేవుడు చెప్పిన మాటలకు లోబడకుండా భక్తిహీనులు మూర్ఖులైపోయారు. बनाया तो परमेश्वर हम सबको ही सीधा है. దేవుడు చేసింది మన అందరినీ యథార్థవంతులుగానే. కానీ ఈ యథార్థవంతుణ్ణి, ఈ మంచిగా సృష్టించబడిన మనిషి पापों ఉన్నందున अच्छी तरह बनाए गए ये इंसान पाप में था. इसलिए इस इंसान को कुछ सीख देना चाह रहा है परमेश्वर, कुछ संदेश देना चाह रहा है, खरा बनाना चाहता है. పాపంలో ఉన్న ఈ మనిషికి వాక్యం ద్వారా, ఉపదేశం ద్వారా సరిచేయాలని ఉపదేశాన్ని ఇస్తే, ఈ ఉపదేశాన్ని వినకపోవటం వలన इस संदेश को ना सुनने की वजह से पहले तो हमें मूर्ख बोला गया. వాక్యం వినలేదు కాబట్టి మనల్ని మూర్ఖులని చెప్పాడు. ఇప్పుడేమంటున్నాడు 16:4 బట్టి? अब क्या बोलता है नीति वचन 16:4 के अनुसार? भक्तिहीन लोग सत्यनाश के लिए, विपत्ति के लिए बनाया गया. భక్తిహీనులు నాశనం అవటానికే చేయబడ్డారు. परमेश्वर ने नहीं बनाया विनाश के लिए हमें. దేవుడు మనల్ని నశించిపోవడానికి చేయలా. कोई नाश ना हो, सबकी सब परमेश्वर का संतान बन जाए, उसके लिए यीशु मसीह को भेज दिया. ఎవ్వరు నశించకూడదని, అందరూ అంతటా మారు మనసు పొందాలని, యేసుక్రీస్తుని తెలుసుకోవాలని యేసుక్రీస్తుని పంపించాడు. కానీ మనం లోబడని కారణం చేత हम उस बात का आज्ञाकारी ना बनने की वजह से, कारण क्या है? हमें भय नहीं है परमेश्वर के प्रति, परमेश्वर है करके यकीन नहीं है. కారణం ఏంటంటే దేవుడు ఉన్నాడన్న భయం లేదు, ఉన్నాడన్న సంపూర్ణమైన నమ్మకం లేదు. లేక ఏమైపోయాము? భక్తిహీనుడు అయిపోయాము. భక్తి हो गए हम. ये अभक्ति करने वाला ये इंसान, रोमा जैसे 1:28 में लिखा है, रोमियों का रोमा 1:28 అన్నట్లుగా,
దేవుని మాటలకు హృదయంలో చోటు లేదు కనుక परमेश्वर की बातों के लिए हृदय में जगह नहीं दिया, इस कारण परमेश्वर ने क्या किया, అందుకు దేవుడు ఏం చేశాడు, భ్రష్ట మనసుకు అప్పచెప్పేశాడు. ఇక నువ్వు అదే స్థితిలో ఉండిపో, నీకు ఇసుకు పుట్టేదాకా. जब तक तू उग नहीं जाता ना, उग जाता ना, मन भर जाता ना पाप का, उसी में पड़े रहो करके परमेश्वर छोड़ देगा. तब जाके तुमने क्या हो गया, भक्तिहीन, विपत्ति नाश के लिए तुम बन गया. నువ్వు నాశనం అవటం కోసం, నశించిపోవటానికి భక్తిహీనులుగా అయిపోతా ఉన్నావు. నువ్వు లోబడకపోవటం వల్లే నీకు ఒక భక్తిహీనుడని, దేవుని భయం లేడువాడని, నాశనం కోసం చేయబడ్డాడని చెప్తా ఉన్నాడు. हम आज्ञाकारी नहीं बन रहे ना, इसलिए आज्ञाकारी नहीं हो रहे ना, इसलिए हमें अभक्ति बताया गया, भक्तिहीन बताया गया और विपत्ति के लिए बताया गया. इसलिए हम परमेश्वर का భయం మానేగా తో స్వర్గ మిలేగా. దేవుని అందర భయం కలిగి ఉంటే గనక మనకు పరలోక రాజ్యం దొరుకుతుంది. దేవుని భయాన్ని గనక విడిచిపెడితే परमेश्वर का भय को छोड़ देगा तो भय होगा तो बात मानेंगे. उनके एक ही लॉजिक है यहाँ पे. ఆయన భయం ఉంటే కనుక ఆయన మాట వింటాం, ఒకటే లాజిక్ ఇక్కడ. ఇంకేది ఏదో పెద్దగా చెప్పుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. बहुत बड़ी बात है, इसके पीछे बोलने की आवश्यकता नहीं है. భయం होगा तो जरूर उनकी बात मानेंगे. మనకు భయం ఉంటే కనుక ఖచ్చితంగా ఆయన మాటకి వింటాము. విన్నామా పరలోకం, अगर मान लिया स्वर्गराज, नहीं माना विपत्ति भोगेंगे, नरक. భక్తిహీన్ होकर మనం లోబడలేదా, ఆ మాటకి అంగీకరించలేదా, భక్తిహీనులుగా అయిపోయి నాశనం వైపు వెళ్తున్నవారు. మనం నశించిపోకూడదనే కుమారుని ఇచ్చి కూడా దేవుడు మనల్ని నాశన పరులుగా ఇచ్చిన తర్వాత కూడా దేవుడు మనల్ని నరకంలో చూసి ఎంత బాధపడతాడు కదా. हम नाश ना होने के लिए परमेश्वर ने हमारे लिए अपना उनकी संतान दे दिया, उसके बावजूद भी हम नाश की ओर जा रहे, नरक में जा रहे, तो कल के दिन हमें देख के परमेश्वर कितना रोता होगा. हमारे विषय में किया गया उद्धार का कार्य कितना बेकार हो गया, నీకోసం చేయబడిన రక్షణ కార్యం ఎంత వ్యర్థమైపోయిందని చెప్పి నరకంలో మనం చూసి దేవుడు బాధపడతాడు. इसलिए परमेश्वर की मूर्ख लोग जो उपदेश को इनकार करते हैं, भक्तिहीन उपदेश को इनकार करते, विपत्ति के लिए यानी कि नरक में जाने वाले ही इनकार करते संदेश को. మూర్ఖులే దేవుని ఉపదేశాన్ని వ్యతిరేకించేది, భక్తిహీనులే దేవుని ఉపదేశాన్ని వ్యతిరేకించేది నరకానికి వెళ్ళే వాళ్ళే. పరలోకానికి పోవాలనుకుంటే గనక, స్వర్గరాజ్యానికి వెళ్ళాలనుకునేవారు, जो स्वर्ग में जाना चाहते हैं वो मूड नहीं बनता और एक बात को सीधा मान लेता है. చెప్పబడిన ప్రతి దేవుని మాటకి విధేయత కలిగిన హృదయంతో అంగీకరిస్తాడు. इसलिए परमेश्वर के सामने अगर हम नहीं झुकेंगे, దేవుని మాటలు గనక మనం లోబడకపోతే చూస్తాడు 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 దేవుడు, देखेगा 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 समय देकर अंत में हमें हमारी हाल में छोड़ देगा. చివరికి మన పరిస్థితుల్లో మనల్ని వదిలిపెడతాడు. మనం ఉన్న స్థితిలోనే మనల్ని వదిలేస్తాడు. దేవుడు చేస్తాడంటే మాట్లాడేది ఎవరికి మనతో. परमेश्वर हमको छोड़ दिया तो हमसे बात कौन करेगा, हमें सुधारेगा कौन है, మనల్ని మార్చేది ఎవరు, సరిచేసేది ఎవరు అంటే ఇంకా హృదయం గరుడు గట్టిపోద్ది అనమాట. परमेश्वर छोड़ दिया तो हमारे मन और कठोर हो जाएगा. इतना कठोर होने का मतलब विपत्ति भोगने के लिए, नरक भोगने के लिए जा रहे. ఇంతగా హృదయాన్ని కఠినపరుచుకున్నాము అంటే నరకానికి వెళ్ళిపోవటానికి, నాశనానికి వెళ్ళటం కోసమే. इसलिए आइए परमेश्वर का भय माने और परमेश्वर का राज्य जाने की चाहत बरकरार रखे और उनकी आज्ञाकारी बने. దేవునికి భయపడదాం, పరలోక రాజ్యాలకు వెళ్ళాలన్న అపారమైన కోరికను ఇంకా కలిగి ఉందాం, దేవుని ఆజ్ఞలకి లోబడదాం. అయ్యే छोटी सी प्रार्थना करेंगे, చిన్న ప్రార్థన చేసుకుందాం. स्तुति और महिमा आदर के योग्य परमेश्वर, आपका पवित्र नाम को धन्यवाद प्रभु जी. आज के दिन आपको सम्मुख में हम सबको बिठाया. ఈ దినాన్ని సరిదిలో మమ్మల్ని కూర్చోబెట్టారు ప్రభా. మేము నిత్యం నేర్చుకోవాల్సిన వారిగా ఉన్నాం. ఆయుష్ ఉన్నంత వరకు, जब तक हमारी आयु रहेगा तब तक हमें सीखने वाले बनना है, क्योंकि हम इस देह में हैं, इस संसार में हैं. ఎందుకంటే ఈ లోకంలో ఉన్నాము, ఈ యొక్క దేహంలో ఉన్నాం ప్రభా. కాబట్టి నీ వాక్యం మమ్మల్ని సరి చేస్తుంది. आपको वचन हमें सुधारता है प्रभु जी. మూడు लोग उपदेश को, शिक्षा को, संदेश को तुच्छ जानते हैं करके बताया. మూర్ఖులు మాత్రం ఉపదేశాన్ని నిరాకరిస్తారు అని చెప్పారు ప్రభా. ఆ మూర్ఖుడు నాయన నువ్వు మాట్లాడినప్పుడు మారకపోతే, वो मूड इंसान जब तू बात करता नहीं बदलेगा तो ऐसा भक्तिहीन हो जाएगा. ఎంత భక్తిహీనుడిగా తయారైపోతాడంటే నరకాని కోసమే చేయబడ్డాడు అన్నట్లుగా ఉన్నాడు ప్రభా. కేవल नरक के लिए ही ये इंसान बना दिया गया, ऐसा लग रहा है प्रभु जी. इसलिए हमें से ऐसा कोई भी ना हो. మా మధ్యలో ఎవ్వరు కూడా అలాంటి వారు ఉండకుండా తండ్రి, నువ్వు పరలోకమును సృష్టించినప్పుడు जब आपने स्वर्ग बनाया था, నీతి వచ్చిన 8:31 में సామెతల గ్రంథం 8:31 చూస్తే, నువ్వు పరలోకమును సృష్టించి
నువ్వు కలుగు చేసిన మనిషిని చూసి సంతోషించావని రాయబడి ఉంది. आपने स्वर्ग की इस रचना की और आपके बनाए गए मनुष्य को देखकर आपने आनंदित हुआ करके लिखा गया. इसका मतलब ये स्वर्ग में ये मनुष्य रहेगा, आपकी चाहत ये था. ఈ పరలోక రాజ్యంలో ఈ మానవుడు ఉంటాడు అనేది నీ అపారమైన కోరిక నా ప్రభా. प्रभु जी आपकी इस चाहत को प्रभु जी हम भरोसा करते हैं. నీ ఈ కోరికను మేము నమ్ముతున్నాం ప్రభా. ఈ లోకంలో ఉండగా తండ్రి ప్రభ ఎంత లాభకరమైన వాటిని నష్టంగా ఎంచుకొని నీ అందల భయభక్తులని మా భక్తి ద్వారా కనపరుచుకుంటూ అనేక మందికి మాదిరికరంగా బ్రతుకుతాం. प्रभु जी हमारे लिए बनाए गए उस स्वर्ग की खातिर प्रभु जी हम चाहे कितना भी लाभदायक क्यों ना हो उस सब चीजों को कूड़ा की सब तरह समझते हुए प्रभु जी हमारे लिए बनाए गए उस अनंत राज्य में हमेशा खुशी बनाने राज्य के लिए हम तैयार हो जाएंगे. सुनिए वचन प्रभु हर एक को एक ऐसा प्रभु उनकी जिंदगी में यादगार बन जाए. విన్న వాక్యం ప్రతి ఒక్క హృదయంలో గుర్తుండిపోయేటట్లు సహాయం చేయండి. ఏ చిన్నదైన వాక్యానికి వ్యతిరేకంగా చేస్తున్నప్పుడు वचन का विरुद्ध कुछ भी चाल चलन हो रहा है तो प्रभु जी कुछ भी सोच विचार आ रहे तो जैसे एकदम घंटी बजती है ऐसा आपका वचन तुरंत दिमाग में बजने वाला बने प्रभु जी, ताकि वचन पे आधार पर चलने पाए प्रभु जी. सुनिए वचन सबका हृदय में सौगुना फलवंत होने के लिए यीशु के पवित्र नाम से दुआ मांगते हैं. आमीन. ప్రైజ్ ది లార్డ్. सबको जय मसीह. అందరికీ వందనాలు.